Good, up, good afternoon, student. Today, this is the fourth lecture on introduction of the material science. Till now, we have studied the what is material science, then what are the different types of materials, that is classification of material, then factors affecting the selection of materials, then we have studied the atomic packing factor, then what is average number of atom present in the unit cell, uh, what is Bravais lattice, what is unit cell, what is crystal lattice, then what is coordination number, okay, and for the different crystal structure we have studied the atomic packing factor. Now in the previous lecture we have studied atomic packing factor for the simple cubic structure, body centered cubic structure and face centered cubic structure. Okay, the one thing is left in the previous lecture, that is atomic packing factor for hexagonal closed pack structure. Now the hexagonal closed pack structure, there are 6 atoms present in the unit cell. On that basis, the atomic packing factor for a hexagonal closed pack structure is 0.74 and it is equal to the atomic packing factor for for FCC, that is face centered cubic structure. Okay, so this is regarding the atomic packing factor for or the crystalline structure. The question may be asked on atomic packing factor is what is atomic packing factor, and give the atomic packing factor for different crystalline structure. It may be or it will ask like give atomic packing factor for any two crystalline structure, or it will be given as a give the atomic packing factor for FCC, BCC, SCF. Okay, likewise it may be mentioned or you will have to say that give atomic packing factor for any two crystalline structure. Okay, in that case first we will have to define the atomic packing factor, that is it is the ratio of volume of atom present in the unit cell upon volume of unit cell, or it, and write down below the formula in terms of mathematical formula and give the atomic packing for factor for every crystalline structure. Is it? So this is and the question may be asked for 6 to 7 marks. Is it? Then next we will have to study the Miller indices. First just understood that what is Miller and what is indices. That Miller is a scientist who uh, describe the finding the indices of the crystalline structure or cubical structure. Okay, on the study of the indices, finding of the indices, the name is given as a Miller indices. Okay, so what is Miller indices or for what purpose we find out the Miller indices. Okay, so for the microscopic level, means on microscopic level, for the study of the crystalline structure we will have to identify or we will have to study the Miller indices. Okay, so what is Miller indices? The orientation of a plane or faces in a crystal can be described in terms of their intercept on the three axes. Now what are the three axes? First we know that x-axis, y-axis and z-axis, means the quadrant system is represented by using or represented by using the three axes or studied by using the three axes. Means every object present in the system or every object present in the environment that we can study on a coordinate system. Okay, so here it is mentioned that the orientation of the plane or faces in a crystal, because crystal structure मध्ये काय असतात, प्लेन्स असतात किंवा फेसेस असतात. जसं क्युबिकल स्ट्रक्चर्स पाहिले तर इट विल बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ their intercept on the three axes. Okay, then Miller introduces a system to designate a plane in a crystal. म्हणजेच कशा प्रकारे प्लेनची आपण अरेंजमेंट केली किंवा प्लेन कशा प्रकारे लोकेट केलं तर कोणता पोर्शन
आपण स्टडी करू शकू अंडर मायक्रोस्कोप. दॅट विल बी गिवन बाय द मिलर. ही इंट्रोड्यूस्ड अ सेट ऑफ 3 नंबर्स टू स्पेसिफाय अ प्लेन इन अ क्रिस्टल. आता पहा 3 ॲक्सेस आहेत एक्स वाय झेड, तर आपल्याला 3 नंबर लागतील. 3 इंटरसेप्ट राहतील प्रत्येक ॲक्सिसवर. एक्स ॲक्सिसवर काहीतरी इंटरसेप्ट असेल इन टर्म्स ऑफ मॅग्नेट्यूड, ओके. वाय ॲक्सिसवर काहीतरी इंटरसेप्ट असेल आणि झेड ॲक्सिसवर. ऑन दॅट बेसिस फॉर द स्टडी ऑफ द plane or what we can say the indices, we need a set of 3 number to specify the plane in a crystal, बरोबर. and these set of 3 number is known as a Miller indices. तर मिलर इंडायसेस क्वेश्चन असाही विचारला जातो, व्हॉट इज मिलर इंडायसेस. तर मिलर इंडायसेस काय, एक प्रकारचं ओरिएंटेशन आहे, ते कशाचं, फेसेस आणि प्लेनचं कशामध्ये, क्रिस्टल्स, ओके. आणि ते काय डिस्क्राईब करते, तर इंटरसेप्ट, दे आर इंटरसेप्ट ऑन द ॲक्सेस, 3 ॲक्सेस. आणि कसं डिझिग्नेट केलं जाते ते, तर डिझिग्नेटेड ऑन अ प्लेन इन अ क्रिस्टल, ओके. आणि कशाच्या साह्याने, तर 3 नंबरच्या साह्याने. 3 नंबर म्हणजेच काय, की वेगवेगळे इंटरसेप्ट आहेत विथ रिस्पेक्टिवली ऑन एक्स वाय झेड ॲक्सेस, ओके. आणि ते जे सेट ऑफ नंबर आहेत त्या नंबरलाच काय म्हटलेलं आहे, मिलर इंडायसेस म्हटलेलं आहे, ओके. The Miller indices is defined as the reciprocal of the intercept made by the plane on the 3 axes. तर या 3 वेगवेगळ्या ॲक्सेसवर जे काही इंटरसेप्ट बनतील कशाचे, मिलर इंडायसेस, त्याचं जर रेसिप्रोकल केलं आपण तर काय होईल, तर मिलर इंडायसेस इज डिफाईन्ड ॲज द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन ऑन द 3 ॲक्सेस, मेड बाय द Miller indices काय, डिफाईन्ड ॲज द रेसिप्रोकल्स ऑफ द मिलर इंडायसेस मेड बाय द प्लेन ऑन द 3 ॲक्सेस, बरोबर आहे. तर हे जे इथे इंट्रोडक्शन दिलं आहे त्याला आपण पुढे एक्सप्लेन करूयात की एक्झॅक्टली काय असते ते, त्याच्या स्टेप्स काय असतात ते बघूयात. इकडे डायग्राम बघा. आता इथे काय, एक आहे हा एक्स ॲक्सिस, जस्ट अ मिनिट, दिस इज एक्स ॲक्सिस, दिस इज वाय ॲक्सिस अँड दिस इज झेड ॲक्सिस. हिअर वी कॅन ऑब्झर्व दॅट there are some intercept given, okay. So on x-axis there is a point capital A mark, this is capital A. Then on y-axis there is a point B, and on z-axis there is a point C. That A, B, C are the intercept made on the, or intercept mark on the x, y, z respectively. Is it okay? So here आणि आणखी एक जर लक्षात घ्यायचं झालं तर हिअर वी कॅन रिप्रेझेंट, सी हिअर, कॅन वी मार्क इट ऑर नॉट, जस्ट a minute. Likewise, and that intercept are just a minute. See here, इंटरसेप्ट कशा प्रकारे असतात बघा. तिथे जे दाखवलेलं आहे ते काहीतरी अशा प्रकारचं आहे बघा. सी हिअर, this is x axis, this is x axis, this is y axis and this is z axis. तर इथे कुठेतरी इंटरसेप्ट आहे, इथे इंटरसेप्ट आहे, इथे इंटरसेप्ट आहे, ओके. तर मला सांगायचं काय ते मी या डायग्रामच्या माध्यमातून सांगेल, बट बिफोर वी विल हॅव टू स्टडी द प्रोसिजर फॉर फाइंडिंग द मिलर इंडायसेस. तर प्रोसिजरमध्ये बघा काय आहे, तर डिटरमाइन द intercept of the plane along the x-axis, y-axis and z-axis in terms of the lattice constant. आणि lattice constant काय,
ए बी अँड सी. तर आता नेक्स्ट डायग्राममध्ये इथे बघू शकतो आपण की इथे काय आहे की हा जो एक्स इंटरसेप्ट आहे, हा एक्स इंटरसेप्ट काय आहे किंवा एक्स ॲक्सिसवरचा इंटरसेप्टची मॅग्नेट्यूड काय, इथे जर ए पॉईंट असेल तर हा काय आहे स्मॉल ए. हा जर वाय ॲक्सिस असेल तर याच्यावर इंटरसेप्ट काय आहे बी, आणि हा जर सी असेल तर इथे काय आहे सी. ओके, तर ते काय देईल आपल्याला द लॅटिस कॉन्स्टंट. लॅटिस कॉन्स्टंट म्हणजे काय की जिथे एक्स वाय झेड ॲक्सिसवर इंटरसेप्ट असेल, इंटरसेप्ट म्हणजे काय एक प्रकारचं इंटरसेक्शन झालेलं असेल, ते काय देईल आपल्याला लॅटिस कॉन्स्टंट ए बी आणि सी. स्टेप 2 मध्ये काय डिटरमाइन द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर. आता जर आपल्याला ए बी आणि सी हे नंबर मिळाले तर त्याचे रेसिप्रोकल्स काय होतील 1/a 1/b आणि 1/c हे काय होतील त्याचे इंटरसेप्ट होतील. ओके, सॉरी रेसिप्रोकल्स होतील. आणि फाइंड द लिस्ट कॉमन डिनॉमिनेटर अँड मल्टिप्लाय इच बाय ICD और LCD. ओके, आपण जर आता याचा जर आपल्याला काय करायचं आहे, जर आपल्याला याचं काय करायचं आहे, याला कन्वर्ट करायचं आहे होल नंबरमध्ये. जर आपण 1/2 1/3 आणि 1/4 असेल तर आपण काय करतो LCM काढतो आणि त्या LCMने मल्टिप्लाय करतो. आता LCM काय असेल याचा ABC समजूयात आपण, बरोबर. तर काय इथे BC याला जर ABCने मल्टिप्लाय केलं तर काय होईल, याला जर आपण A B आणि Cने मल्टिप्लाय केलं तर AA कॅन्सल होईल, याला ABCने मल्टिप्लाय केलं तर BB कॅन्सल होईल, याला ABCने मल्टिप्लाय केलं तर CC कॅन्सल होईल. म्हणजे इंटरसेप्ट काय मिळेल पहिले BC, नंतर AC आणि नंतर AB. अशा प्रकारे आपल्याला काय मिळेल लिस्ट कॉमन डिनॉमिनेटर. जो आपण LCM काढला, LCM कोणता काढला होता ABC, ABCने मल्टिप्लाय केल्यावर आपल्याला काय मिळेल होल नंबर मिळेल. जो फ्रॅक्शनमध्ये होता त्याला आपण कन्वर्ट केलं होल नंबरमध्ये. ओके, नंतर काय मिळेल द रिझल्ट इज रिटन इन अ पॅरेंथेसिस अँड दिस इज कॉल्ड मिलर इंडायसिस ऑफ द प्लेन. आणि हे जे मिळाले आहेत कोणते BC AC आणि AB हे काय असतील HKL, आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो मिलर इंडायसिस. दॅट HKL इज नथिंग बट द रिप्रेझेंटेशन, बरोबर. ओके, एक सिंपल एक्झाम्पल घेऊन आपण मिलर इंडायसिस कशा प्रकारे एक्सप्लेन फाइंड आउट करायचे ते आपण स्टडी करूयात. ओके, सो ऑन नेक्स्ट स्लाइड हिअर डिटर्मिनेशन ऑफ द मिलर इंडायसिस. आता याच्यावरून काय लक्षात येतं आपल्याला की हे जे एक प्लेन आहे हे काय आहे प्लेन. अशा प्रकारे आपण जो एक क्युबिकल सेल आहे, जर समजा आता सिंपल क्युबिकल स्ट्रक्चर आहे, तर आता काय या कॉर्नरला एक ॲटम प्रेझेंट असेल, या कॉर्नरला एक ॲटम प्रेझेंट असेल, या कॉर्नरला एक ॲटम प्रेझेंट आहे, या कॉर्नरला, म्हणजे सर्वच कॉर्नरला काय आहेत 1/8 ॲटम प्रेझेंट आहे. आणि त्याचं जर आपल्याला स्टडी करायचं असेल मायक्रोस्कोपमध्ये तर आपण काय करणार, कशा प्रकारचं ओरिएंटेशन असेल स्टडी करायसाठी दॅट वी विल हॅव टू स्टडी. मग एक असा प्लेन पास इथे ठेवू आणि त्या प्लेनच्या साह्याने काय करू आपण स्टडी करू की त्याच्या प्लेनमध्ये कट केल्यानंतर जे काही हा एक स्ट्रक्चर ऑब्झर्व होईल दॅट वी विल ऑब्झर्व अंडर मायक्रोस्कोप फॉर द डिटेल स्टडी. ओके, आणि हेच त्याचं इंटेन्शन आहे की एखादं मेटलला आपण स्टडी करत असताना कशा प्रकारे मिलर इंडायसिस किंवा एक मिलर इंडायसिस ऑफ द प्लेन पुट करणार आणि अंडर मायक्रोस्कोप ऑब्झर्व करणार. ओके, दिस इज नथिंग बट दी मिलर इंडायसिस. What is Miller indices? That is the definition of the Miller indices and procedure to identify the Miller indices. आता इथे बघा डिटर्मिनेशन ऑफ अ मिलर इंडायसिस. तर कशा प्रकारे आपण मिलर इंडायसिस फाइंड आउट करू शकतो. तर पहिली स्टेप काय, द इंटरसेप्ट दिलेले आहेत 2 3 and 2 ऑन द 3 ॲक्सिस, बरोबर. जस्ट अ मिनिट, वी कॅन ॲड वन स्लाइड हिअर. Can we add a new slide here? Just a minute. Can we add new slide? Can we add a new slide? Just a minute. Edit.
Okay, now this is the blank slide. By using that blank slide we can draw the indices. Okay, ठीक आहे. आता इंटरसेप्ट कोणते आपले 2 3 2 2 3 2. आता इथला जर इंटरसेप्ट 2 असेल तर तो कुठेतरी बाहेर असेल अशा प्रकारे. ठीक, हा आहे एक्स ॲक्सिस, हा वाय ॲक्सिस, हा झेड ॲक्सिस आहे. एक्स ॲक्सिसवर किती आहे 2, म्हणजे हे जर युनिट असेल म्हणजे 1 1 1, याची साईड 1 आहे, लेंथ 1 आहे आणि विड्थ 1 आहे. ठीक आहे, तर 2 याच्या दुप्पट असेल 2 3, हा 2 इंटरसेप्ट आहे आणि हा सुद्धा 2 इंटरसेप्ट आहे. ओके, नेक्स्ट स्टेप काय म्हटलं आहे, द इंटरसेप्ट आर 2 3 2 ऑन द 3 ॲक्सिस. तशा प्रकारे आपण रिप्रेझेंट केले इथे 2 3 2. ओके, सो अशा प्रकारे आपण इथे इंटरसेप्ट केले 2 3 अँड 2. ओके, नेक्स्ट काय, द रेसिप्रोकल्स आर. याचे रेसिप्रोकल जर घेतले 2 3 2चे काय येतील, रेसिप्रोकल येईल 1/2 1/3 आणि 1/2. याचा LCM काढला तर काय येईल 6 6 येईल. तर 6चे काय येतील, 6चा काय येईल 3 2 3. पहा, द लिस्ट कॉमन डिनोमिनेटर इज 6. LCM काय 6 आहे, 1/2 1/3 आणि 1/2चा. 6ने जर मल्टिप्लाय केलं तर पहिला काय येईल 3, दुसरा 2 आणि तिसरा 3. अशा प्रकारे मल्टिप्लाइंग इच वी विल गेट 3 2 3 अँड हेन्स द मिलर इंडायसेस ऑफ द प्लेन ABC इज 3 2 3. आता हे 3 2 3 काय आहेत, तर 3 2 3 काय आहे की या पॉईंटपासून असा एक प्लेन पास करणार आपण. ओके, असा एक प्लेन पास करणार आणि त्या मेटलला कट करणार आणि अंडर मायक्रोस्कोप आपण या रिजनला काय करणार, ऑब्झर्व करणार. बरोबर. सो दिस इज नथिंग बट द मिलर इंडायसेस. ओके, आता हे कसे आले आहेत, वी डोंट गो इन डिटेल, बट likewise we can put the plane of Miller indices on each and every side or face or edge of the cubical cell, and we can study each and every crystalline structure by under microscope. Okay, so this is regarding the Miller indices. Then next is that solid solution. What is solid solution? The question may be asked most of the time in exam, that is what is solid solution. Then what are the different types of solid solution. So before going to study the solid solution, first we will have to study what is alloy. आता अलॉय बऱ्याच जणांना माहिती आहे, आपण इंट्रोडक्शनमध्ये सुद्धा स्टडी केला की व्हॉट इज अलॉय. अलॉय काय असते, इट इज अ मॅक्रोस्कोपिक होमोजिनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more एलिमेंट. बरोबर, जे वेगवेगळे एलिमेंट आहे त्याचे 2 किंवा 2पेक्षा जास्त एलिमेंटचं एक मिक्सचर असते, परंतु कंडिशन काय, वन ऑफ विच इज इसेन्शियली अ मेटल. बरोबर आहे. जेव्हा आपण एका मॅक्रोस्कोपिक लेवलवर होमोजिनियस मिक्सचर बनवतो 2 किंवा 2पेक्षा जास्त एलिमेंट्सचं, त्याच्यापैकी कंपल्सरी एक एलिमेंट हा मेटल असणं आवश्यक आहे. ते जे मिक्सचर बनल त्याला काय म्हणतो आपण, अलॉय. बरोबर आहे. आणि द अलॉय एक्झिबिट अ मेटॅलिक प्रॉपर्टीज. तो जो अलॉय आहे तो काय करतो, मेटॅलिक प्रॉपर्टी शो करतो. आता एक्झाम्पलमध्ये बघा, ॲन अलॉय ऑफ Fe अँड कार्बन इज अ प्लेन कार्बन स्टील. Fe काय आहे, आयर्न, आणि कार्बनचं जे मिक्सचर आहे ते काय रिप्रेझेंट करतं, अ प्लेन कार्बन स्टील. अँड अलॉय ऑफ कॉपर अँड झिंक, ते काय रिप्रेझेंट करतं, ब्रास, अलॉय ऑफ ब्रास. बरोबर आहे. त्यानंतर आहे
सॉलिड सोल्युशन कशाला म्हणतात? सॉलिड सोल्युशनमध्ये काय आहे की इट इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड और सोल्युशन ऑफ सॉलिड. ओके, आता हे काय पहा, अ मायक्रोस्कोपिकली होमोजिनियस मिक्सचर ऑफ व्हॉट? मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट वन ऑफ विच इज इसेन्शियली अ मेटल. ओके, आणि ते जे मिक्सचर आहे त्यालाच काय म्हटलेलं आहे? सॉलिड सोल्युशन. बरोबर आहे. अ मायक्रोस्कोपिकली होमोजिनियस अलॉय इज कॉल्ड सॉलिड सोल्युशन. ओके, आणि त्यामध्ये सुद्धा कंडिशन काय आहे की वन ऑफ विच इज इसेन्शियली अ मेटल. आता तुम्हाला दोन वर्ड्स दिसले असतील इथे बघा, दोन वर्ड्स दिले आहे. एक आहे मायक्रोस्कोपिक, एक आहे मॅक्रोस्कोपिक आणि दुसरा आहे मायक्रोस्कोपिक. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन दीज टू वर्ड्स? दॅट मॅक्रोस्कोपिक इज सच अ size which can be, or such a size of the object or element or atom we can observe with or we can see with the naked eyes. But second thing is that microscopic. What is microscopic? That microscopic, the name itself suggests that such a particle that we can observe or we cannot see with naked eyes. For that purpose we need a specially designed electronic microscope, or what we can say that optical microscope for the study of the material. Okay, आणि सॉलिड सोल्युशन म्हणजेच काय असते? अ मायक्रोस्कोपिकली होमोजिनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट वन ऑफ विच इज इसेन्शियली अ मेटल, आणि त्यालाच काय म्हटलेलं आहे? सॉलिड सोल्युशन. दस ऑल सॉलिड सोल्युशन्स आर अलॉय. काय म्हटलं आहे? प्रत्येक सॉलिड सोल्युशन हे अलॉय असू शकतं, बट ऑल अलॉय need not be a homogeneous at a microscopic level and hence cannot be a solid solution. सर्व काय म्हटलं आहे? सॉलिड सोल्युशन हे अलॉय असू शकतात, पण प्रत्येक जे होमोजिनियस मायक्रोस्कोपिक लेवलवरचं जे मिक्सचर आहे त्याला आपण सॉलिड सोल्युशन नाही म्हणू शकत. ओके, सो दिस इज कंडिशन. त्यानंतर काय इथे पहा, इन द सॉलिड सोल्युशन बोथ सोल्यूट आणि सॉल्वंट ॲटम्स आर सॉलिड. आता सोल्यूट आणि सॉल्वंट काय असतं? तर सोल्यूट इज दॅट विच डिझॉल्व. सोल्यूट असं एक सबस्टन्स आहे की जे काय स्वतः डिझॉल्व होते. बरोबर आहे. सोल्यूट काय की सच सबस्टन्स विच डिझॉल्व. आणि सॉल्वंट काय? सॉल्वंट इज सच अ सबस्टन्स इन विच द सोल्यूट डिझॉल्व. बरोबर. सोल्यूट ज्यामध्ये डिझॉल्व होते त्याला आपण सॉल्वंट म्हणतो, आणि जे स्वतः डिझॉल्व होते त्याला सोल्यूट म्हणतो. समजलं? सोल्यूट म्हणजे काय की सोल्यूट जे स्वतः डिझॉल्व होतं, आणि सॉल्वंट काय की ज्यामध्ये सोल्यूट डिझॉल्व होतं. बरोबर. जर आता आपण सोल्यूट आणि सॉल्वंटचं जर एक एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर मिक्सचर ऑफ शुगर इन अ वॉटर. मिक्सचर ऑफ शुगर इन अ वॉटर. आता त्यामध्ये बघा की शुगर इज अ सोल्यूट अँड वॉटर इज अ सॉल्वंट. का? तर सोल्यूट काय? दॅट शुगर स्वतः डिझॉल्व होते. कशामध्ये? सॉल्वंटमध्ये, म्हणजेच वॉटरमध्ये. म्हणून दॅट सोल्यूट इज नथिंग बट विच डिझॉल्व, अँड सॉल्वंट म्हणजे काय की द सबस्टन्स इन व्हिच द सोल्यूट डिझॉल्व. इज इट? ओके. त्यानंतर पहा जे सांगितलं टाईप्स ऑफ सॉलिड सोल्युशन. दोन टाईपचे सॉलिड सोल्युशन्स असतात, एक सबस्टिट्यूशनल आणि एक आहे इंटरस्टेशियल. तर सबस्टिट्यूशनल सॉलिड कशाला म्हणतात ते बघा, आणि ते कसं फॉर्म होते. ओके. द सॉलिड सोल्युशन मे बी सबस्टिट्यूशनल वेन बोथ सोल्यूट अँड सॉल्वंट ॲटम्स आर हॅव्हिंग ऑलमोस्ट सेम साईज. बरोबर आहे. सोल्यूट ॲटम आणि सॉल्वंट ॲटममध्ये जर सेम साईज असतील, बरोबर आहे, तर काय होईल? सॉलिड सोल्युशन, सबस्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्युशन फॉर्म होईल. काय म्हटलं? परत ऐका. तर सॉलिड सोल्युशन मे बी सबस्टिट्यूशनल कधी? वेन द सोल्यूट अँड सॉल्वंट बोथ हॅविंग सेम साईज. दोघांची काय साईज सारखी असेल. ओके. आणि क्रिस्टल स्ट्रक्चर काय आहे? आणि सेम साईज, त्याच्यामध्ये वेगवेगळे पॅरामीटर्स आहेत. सेम साईज, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, व्हॅलन्सीज अँड इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. ओके. हे तिन्ही चारही पॅरामीटर जेव्हा सारखे असतील तेव्हा सबस्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्युशन होईल. बरोबर आहे. सबस्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्युशन केव्हा होईल? तर जेव्हा सोल्यूट आणि सॉल्वंट हे दोघांचेही साईज सारखी असेल, ॲटॉमिक साईज, देन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, व्हॅलन्सी आणि काय म्हणता येईल इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जेव्हा सारखी असेल. आणि दुसरा टाईप्स कोणता आहे? इंटरस्टेशियल सॉलिड सोल्युशन. इंटरस्टेशियल सॉलिड सोल्युशनमध्ये काय आहे बघा की when the size of a solute atom is relatively very small
ॲज कम्पेअर टू द सॉल्वंट ॲटम. बरोबर आहे. तर एफ ही कार्बन त्याचं एक्झाम्पल आहे. सबस्टिट्यूशनलचं एक्झाम्पल आहे कॉपर आणि निकेल. द कंडिशन इन विच द डिफरंट टाइप्स ऑफ सॉलिड सोल्युशन्स आर फॉर्म इज गवर्न बाय ह्यूम-रॉथरी रूल. तर ह्यूम-रॉथरी रूल्स काय आहेत, किंवा द फॅक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड सोल्युशन्स, त्याला दोन नाव आहेत. एक आहे फॅक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड सोल्युशन आणि दुसरं त्या, आणि हे फॅक्टर्स कोणी स्टडी केले आहेत, तर ह्यूम-रॉथरी नावाचा एक सायंटिस्ट आहे, त्यांनी त्याला आयडेंटिफाय केलं आहे किंवा डिस्कवर्ड केले आहेत की सॉलिड सोल्युशनचं जे फॉर्मेशन आहे ते कोणत्या बेसिसवर डिपेंड करतं. दॅट इज गिवन बाय द ह्यूम-रॉथरी. त्याच्या नावावरनं काय झालेले आहेत, ह्यूम-रॉथरी रूल्स. बरोबर आहे. ओके. तर आता दोन टाईप्स आहे, एक आहे सबस्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्युशन आणि दुसरा टाईप आहे इंटरस्टेशियल. सबस्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्युशन केव्हा फॉर्म होते, जेव्हा सोल्यूट ॲटम आणि सॉल्वंट ॲटमचे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, व्हॅलन्सी, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी आणि साईज सारखी असेल तेव्हा सबस्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्युशन फॉर्म होते. आणि इंटरस्टेशियल सॉलिड सोल्युशन केव्हा फॉर्म होते, जेव्हा सोल्यूट आणि सॉल्वंट ॲटमचे साईज रिलेटिव्हली म्हणजे सोल्यूट ॲटमची साईज रिलेटिव्हली खूप कमी असेल तेव्हा इंटरस्टेशियल सॉलिड सोल्युशन फॉर्म होते. आता बघूयात, इथे डायग्राम दिलेली आहे. डायग्राममध्ये बघूयात की हे बघा, इथे काय आहे की सोल्यूट आणि सॉल्वंटची जी साईज आहे ती ऑलमोस्ट सारखी आहे या एक्झाम्पलमध्ये. बरोबर आहे. तर त्याला काय म्हटलेलं आहे, सबस्टिट्यूशनल. आणि इंटरस्टेशियल सॉलिड सोल्युशन कशाला म्हणतात बघा, इंटरस्टेशियल सॉलिड सोल्युशन इथे दिसत आहे बघा. त्यामध्ये काय आहे की जे सोल्यूट ॲटम्स आहेत त्याची जी साईज आहे ते सॉल्वंट ॲटमपेक्षा कम्पॅरेटिव्हली खूप लेस आहे, की जे तुम्हाला या डायग्राममध्ये काय आहे, हे जे रेड कलर आहेत त्याने दिसत आहे आणि सॉल्वंट ॲटम्स आहेत जे ग्रीन कलरच्या शेडमध्ये दिसत आहेत. बरोबर. तर इथे आणि दुसरं डेफिनेशन काय म्हणू आपण, की दॅट सोल्यूट ॲटम ऑक्युपाय द स्पेसेस, इंटरस्टेशियल स्पेसेस इन दी सॉल्वंट ॲटम. जर इंटरस्टेशियल सॉलिड सोल्युशनची दुसरी डेफिनेशन करायचं झालं तर काय म्हणता येईल, की जे सोल्यूट ॲटम्स असतात, कारण की ते खूप लेस आहेत साईजनी, त्याच्यामुळे ते काय करतात, ज्या इंटरस्टेशियल म्हणजे मधामधातल्या ज्या स्पेसेस आहेत सॉल्वंटच्या त्यामध्ये ती स्पेस ऑक्युपाय करतात. ते इथे तुम्हाला डायग्राममध्ये दिसतसुद्धा असेल. ओके. आणि रँडम दुसरा जो आहे सबस्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्युशनचा दुसरा टाईप आहे रँडम सबस्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्युशन आणि ऑर्डर्ड सबस्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्युशन. तर इथे जर बघितलं आपण तर इथे काय आहे, ऑर्डर्ड सबस्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्युशन आहे इथे, कारण की एक पर्टिक्युलर ऑर्डर फॉलो केलेला आहे सोल्यूट आणि सॉल्वंटनी. बट इन केस ऑफ दिस डायग्राम हिअर वी कॅन ऑब्झर्व in this diagram we can observe second diagram there is a certain randomness is there. Okay, somewhere we can observe the solute particle, somewhere we can observe the solid solvent particle. Okay, so this is the what we can say that random substitutional solid solution. Okay, तर त्यावरून आपण सांगू शकतो क्लासिफिकेशनमध्ये सॉलिड सोल्युशनचा पहिले दोन काय आहेत, सबस्टिट्यूशनल आणि इंटरस्टेशियल. नंतर परत सबस्टिट्यूशनल दोन टाईपमध्ये डिवाइड केलं जाते, रँडम सबस्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्युशन आणि ऑर्डर्ड सबस्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्युशन. ओके. तर क्वेश्चन आलं तर अशा प्रकारे लिहिता येईल. व्हॉट इज सॉलिड सोल्युशन. सॉलिड सोल्युशन पाहायला आपण सॉलिड सोल्युशनचे दोन टाईप्स आहे, सबस्टिट्यूशनल, इंटरस्टेशियल. सबस्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्युशन परत दोन कॅटेगरीमध्ये डिवाइड होते, ऑर्डर्ड आणि रँडम. ओके. त्यानंतर आपण आता ह्यूम-रॉथरी रूल पाहणार आहे. ह्यूम-रॉथरी रूल, देर आर 4 फॅक्टर्स विच विल गवर्न दी फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड सोल्युशन. तर त्यातला पहिला आहे ॲटॉमिक साईज, दुसरा आहे ॲटॉमिक व्हॅलन्सी, तिसरा आहे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आणि चौथा आहे इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. ओके, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. तर त्यामधला आपण पहिला पाहूया ॲटॉमिक साईज. तर ॲटॉमिक साईजवर कशाप्रकारे सॉलिड सोल्युशन फॉर्मेशन डिपेंड करते ते पाहूयात. ओके. आय थिंक देर इज अ टाईम इज ओव्हर, सो हिअर वी विल स्टॉप हिअर and in the next lecture we will study the Hume-Rothery rule. So thank you. If you have any query you can ask me in the Google Meet. Thank you.